आज आम आलोचना करवा +3 4 सेमिस्टर कोर पेपर 8 यूनिट 4 ठीक अच्छे। या पर क्लास आम आलोचना कर कोर पेपर 8 यूनिट 3 जो मैंने भी वीडियो देखी ना मो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी निहाती जाइए देखूँ। एवं प्लेट कर 4 सेमिस्टर प्लेट करदे आपण मैंने चेक कर ठीक अच्छे। तो चलतु आज आम आलोचना करवा लोक नाटकर स्वरूप व प्रकारभेद जहाँकि +3 4 सेमिस्टर कोर पेपर 8 यूनिट 4 रे अच्छी। वीडियो को स्टार्ट करने आगु कहीदेक चाहे जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आसछंती लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँची पार एवं आपण मान सांग मानक भी निहाती शेयर कर दिंतु जहाँफल से भी पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो चलतु वीडियो टी स्टार्ट करवा लोक नाटकर स्वरूप व प्रकारभेद देखा। संज्ञा फास्ट देखा प्राच्य मतर प्राच्य नाट्य तत्वविद भरत मुनि नाटकर संज्ञा निरूपण प्रसंग में मंतव्यक्त करिसेंति। लोकवृत्तानुकरण नाट्य लोकवृत्तानुकरण नाट्यमेतमया कृतम अर्थात साधारण लोकर वृत्ति बा आचार व्यवहार को अनुकरण पूर्वक जो कला सृष्टि होइछि ताहा हेउछि नाटक। बुझिपाइले। डॉक्टर श्यामसुंदर महापात्र मतरे लोकनाटक कौनसी व्यक्ति विशेषक सचेतन सृष्टि नुहे, यह मनुष्यर स्वाभाविक अनुकरण प्रवृत्तिर क्रम परिणाम। अन्यतम लोकतत्वविद बासायनक मतरे लोकनाटक हेउछि लोक मनोरंजन और धर्मीय विश्वासर भित्तिभूमि। नरेंद्र कुमार दत्तक मंतव्य अनुसार लोकनाटक हेउछि चारण बा भार मानक अभिनय एक परिवर्तन रूप। कालीचरण पट्टनायक मंचधार रे लिखिचंती कौनसी विचित्र दृश्य देखिले प्रिय जनमानंकु डाकी देखाइबा मनुष्यर साधारण सामाजिक प्रकृति। तेणु साधारण और अपूर्व दृश्य रे आत्महरा मानव डाकिछि तार सांग साथी को उपभोग करिबा लागी। ए मनोहर दृश्य मधुरी भाषा तो नथिला सेतेबेले डाकंती से संकेत रे अंगी भंगी रे ठार रे। पाश्चात्य मत कौन अच्छी देखा। ए दी रोसेटन कहिसेंती लोकनाटक हेउछि आदि मानवर प्रजनन नृत्यर परिवर्तन प्रक्रिया। R.F. कुर्कंक विश्लेषण अनुसार लोकनाटक हेउछि समाजर संकुलन चरित्र मानकु संस्कृत करिबार एक प्रकृत माध्यम। तांक मतरे जेतेबेले अरण्य रे बसवास करुथुवा मनुष्य समाज संगठन कला सही समाज मध्य अनेक शैतान चरित्र देखागले सही चरित्र गुड़िक मनुष्यर उन्नति रे बाधा सृष्टि करिबारे उद्यम कले। तेणु लोकनाटकर माने नाटक मध्य दुष्ट प्रकृतिर चरित्र मानक संस्कार युक्त करिबा पाई सचेष्टा होइथिला। रोलांड टी रोमेनक मतरे लोकनाटक हेउछि साधारण लोक समाजर पारस्परिक क्रम परिवर्तन होइथिबा रुचि विशिष्ट संस्कार और मनोरंजन आधार। लिथेसनक मतरे कौन कहते देखा। लोकनाटक हेउछि लोक जीवन रे मनोरंजनर सर्वश्रेष्ठ माध्यम। स्वरूप कौन देखा। नट धातुरु नाटकर सृष्टि यार अर्थ हेउछि अनुकरण आदिर जुगरे मनीष ता भले देखा जाउथिबा ओ अन्यान्य जीवन मानक अनुकरण पूर्वक आपणार मनोरंजन सकाशे जहाँ जहाँ प्रदर्शन करुथिले ताहा परवर्ती काल रे अभिनय परोक्षरे नाटक रूपे विवेचित होइअछि। साधारणतः अनुकरण और मानवर आत्मप्रकाश करिबार प्रवृत्ति ही नाटक सृष्टि लाभ करिअछि। एक लोकनाटक हेउछि लोक संस्कृतिर एक विशिष्ट दिग। वस्तुतः लोक जीए बनर एक मनोरंजनमूलक उपादान रूपे यह विवेचित होइथाए। पूर्व काल रे जेतेबेले नाटक रचनार आया आरंभ होई नथिला सेही समय रे लोक आपणार कल्पना शक्ति बल रे विभिन्न प्रकार अभिनय उपादान सृष्टि करुथिले ताहा ही लोकनाटक रूपे गृहीत
ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଲୋକନାଟକ ରୁଚିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇ ଲୋକଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ନାଟକ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରମଣୀୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କାବ୍ୟସୁ ନାଟକଂ ରମ୍ୟମ୍। ନାଟକ ବିଭାଗରେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଦୃଶ୍ୟକାବ୍ୟ, କାରଣ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା କାବ୍ୟ ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ମଦଖଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଲୋକନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି। ଲୋକଗୀତ ଓ ଲୋକ କାହାଣୀର ପରି ହୁଏତ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଲୋକନୃତ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମୌଖିକ ରୀତିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଭିତରେ ଏହାର ଲିଖିତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋକନାଟକ ମୌଖିକ ଓ ଲୌକିକ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଭଲି ବୁଝୁଥିବେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ। ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରେରଣା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓ ଓଷା ବ୍ରତ ତଥା ଯାନିଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଅଭିନୟ ଲୋକନାଟକରେ ରୂପ ନେଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ଲୋକନାଟକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୀଳା, ଯାତ୍ରା, ସୁଆଙ୍ଗ ଓ ମୋଗଲ ତାମସା ଭେଦରେ ଲୋକନାଟକରେ ରୂପ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଇତିହାସମାନଙ୍କରେ କେତେକ ଆଲୋଚକ ଲୋକନାଟକ ସହିତ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ, କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ପ୍ରଭୃତିରେ ପରିଚର୍ଯା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକନାଟକକୁ ତିନି ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଲୀଳାଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ନୃତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକ। ଏକ ଦେଖିବା ଲୀଳାଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକରେ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକରେ ବିକାଶରେ ଲୀଳାକୁ ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଲୀଳାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ଗତି, ହାସ୍ୟ ଏବଂ କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟତମର ଅନୁକରଣ ବନ୍ଧୁଲୀଳା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଲୀଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ହରିବଂଶ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଲୀଳା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ମତ ଦେଲେ। ଭାଗବତରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରାମଲୀଳା କ'ଣ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ରାମଲୀଳା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଓ ଜନପ୍ରିୟ। ବିଶେଷ କରି ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କଲିକତାରେ ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ରାମଲୀଳା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶୁଦ୍ଧ ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ରାମାୟଣର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଲୌକିକ ଅଭିନୟ ରାମଲୀଳାରେ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲୀଳାଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ନୃତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ଏଇଟା ରାମଲୀଳାରେ ରହିଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖିବା ଆଇରେ ଲୀଳାଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ବିକାଶରେ ଲୀଳାର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଲୀଳାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ନିମନ୍ତେ ବେଶ୍ ଗତି, ହାସ୍ୟ ଓ କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରିୟତମର ଅନୁକରଣକୁ ଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଲୀଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ହରିବଂଶ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ
ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ଲୀଳା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରାମଲୀଳା କ'ଣ ଦେଖିବା? ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ରାମଲୀଳା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଓ ଜନପ୍ରିୟ, ବିଶେଷ କରି ରାମନବମୀ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ କଲିକତାରେ, ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନେ ରାମଲୀଳା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶୁଦ୍ଧ ମନେହୁଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥିରେ ରାମାୟଣ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରଙ୍କର ଲୌକିକ ଅଭିନୟ ରାମଲୀଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ରାମଲୀଳା ଅଭିନୟିତ ହୁଏ। ଚାରିପଟେ ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବାଦ୍ୟକାର ଦଳ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ରାମଲୀଳା ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୌଶଲ୍ୟ, ଦଶରଥ, ଉର୍ମିଲା ପ୍ରଭୃତି ରାମାୟଣରେ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଲୀଳାର ବିଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଚରିତ୍ରଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ ଲୀଳା ରୂପେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିନୟ କରାଯାଏ। ଲୀଳା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିକିଟି ରାଜବଂଶରେ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚିଟିଟ ରାମଲୀଳା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଓ 507ଟି ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ବହୁ ଜନପ୍ରିୟ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ସେହି ରାମଲୀଳା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରା ଓ ସିନେମା ଯୁଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ରାମଲୀଳା ଦଳ ରାମନବମୀଠାରୁ 7 ଦିନ ବ୍ୟାଧ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ରାମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଉଛନ୍ତି। ସିନେମା ଯୁଗରେ ଏହି ରାମଲୀଳା ପାର୍ଟି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏଥିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନେମା ଛବିକୁ ମିଶାଇ ଦେଇ ଆଧୁନିକ କରିବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାମଲୀଳାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସାଧିତ ହେଉନାହିଁ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣଲୀଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସରାଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଗୋଧରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଓ କିଶୋର ଅତିବାହିତ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଲୀଳା କ୍ରମେ ମଥୁରା ଗମନ କାଳରେ କଂସବଧ ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଦୁବଂଶକୁ ନିଘାତ। ପୁଣି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକା ଏହି ନାଟକରେ ତା'ର ପ୍ରଦାନ ଦିଏ। ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ଗୋପଲୀଳା ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ ଲୀଳା ଲୋକନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ବିମ୍ବିତ। କୃଷ୍ଣଲୀଳାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ଓ ମାନବୀୟତ୍ୱ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟାପାର। ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ନୀଳାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର କୃଷ୍ଣଲୀଳା ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। କୃଷ୍ଣଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଗୋପଲୀଳାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ଗୋପରେ କରିଥିବା ଲୀଳାକୁ ଗୋପଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସୁର ନିଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହ ରାସଚରଣ। ବିଷ୍ଣୁ ସଦାଶିବଙ୍କର
ଗୋପଲୀଳାରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଳାପ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କର ପଥ ରୋଧ କରି ପାରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଯିବୁ ଆରେ ଚୋର ନିଶାରେ, ହେଲୁ କାହାର କଂସ ରାଜାରେ, ମୁଁ ଦିସ୍ତା ମୋତେ ଦେଲୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାସଲୀଳା ଅନୁନୀତ ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତେଣୁ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବେ ପରିଚିତ। ତାକୁ ଦେଖିବା ଭାରତ ଲୀଳା। ଭାରତ ଲୀଳା କ'ଣ ରହିଅଛି ଦେଖିବା। ଭାରତ ଲୀଳା ମହାଭାରତର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆଧାରିତ। ମହାଭାରତର କାହାଣୀରେ ନାଟକୀୟତା ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତର ଏକ ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୀଳାମୟ ନାଟକ ସବୁ ଅଭିନୀତ ହୁଏ, ତାହା ଭାରତ ଲୀଳା ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶେଷ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ, କୀଚକ ବଧ ପ୍ରଭୃତି ଆଖ୍ୟାୟିକ ଭାରତ ଲୀଳାରେ ଉପାଦେୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ହରଣ ଏକ ବିଶେଷ ଜନପ୍ରିୟ ଭାରତ ଲୀଳା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିବା ନୃତ୍ୟ ବା ନାଚ ଭିତ୍ତିକ ଲୋକନାଟକ। ନାଟକର ମୂଳ ରୂପ ନାଚ ବୋଲି କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଚରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ନାଚଭିତ୍ତିକ ନାଟକର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ସଖୀ ନାଚ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚଳିତ। ଏପରିକି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଜାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, କରମା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଲୋକନାଟକରେ ଶ୍ରେଣୀଭୂତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। କଣ୍ଢେଇ ନାଟ। କଣ୍ଢେଇ ନାଟକୁ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଢେଇ, ସୂତା କଣ୍ଢେଇ, ଛାୟା କଣ୍ଢେଇ, ହସ୍ତ କଣ୍ଢେଇ। ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ କେବଳ ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାଳକଙ୍କର ବାକ୍ସ। ସଞ୍ଚାଳକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଓ ହସ୍ତରେ ରଖି ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଥାନ୍ତି। ସୂତା ଓ କଣ୍ଢେଇକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କଣ୍ଢେଇ ନାଟ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିଠାରୁ ଅନ୍ୟୁନ 5 ଫୁଟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ମଞ୍ଚଠାରୁ ଆନୁମାନିକ 10 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ପେଣ୍ଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ ସେଠାରେ ବସି ନାଟକକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ହସ୍ତ କଣ୍ଢେଇ ନାଟକରେ ସଞ୍ଚାଳକ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସୂତା ବାନ୍ଧି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କ ହସ୍ତ, ପାଦ, ମସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସଖୀ ନାଚ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଖୀ ନାଚର ଆଦର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଭୂମଞ୍ଚ ଭୂମିକା ଆଦନନ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଲେଖାରେ ଆଲୋଚକ ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତାକୁ କିଛି କିଛି ଗାନ କରି ନୃତ୍ୟରେ ନର୍ତ୍ତକମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନାଚ ବିଭାଗ ବ୍ରତମାନଙ୍କରେ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସଖୀ ନାଚରେ କିଶୋରମାନେ ନାରୀ ବେଶରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ଆମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର 8ରେ ୟୁନିଟ୍ 4ରେ ରହିଥିଲା ଲୋକନାଟକର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ନିହାତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି
ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାହାଫଳରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।